صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج موقوف نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری کتاب الحج حدیث نمبر 1593۔ ایک اور حدیث کے مفہوم کے مطابق قرب قیامت کے ایام میں کئی ایک فتنے جنم لیں گے، جن میں سے ایک کعبے کا اٹھایا جانا بھی ہے۔ اس کے علاوہ امام غزالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا کو برباد کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو سب سے پہلے بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس چینل اسپریڈ دی اسلام کو، جس کی آج کی اس ویڈیو میں یہ تجزیہ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ فتنوں کے اس دور میں ابھرنے والی خوف اور دہشت کی اس لہر کی بدولت اہل حرم کا کردار کیا ہے، اور کیا خدا نخواستہ نماز باجماعت اور حج و عمرہ اور طواف پر پابندی امت کے اجتماعی گناہوں کی سزا کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور کیا یہ قرب قیامت کی ایک معتبر نشانی ہے کہ حج اور عمرہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ صحیح بخاری کتاب الحج حدیث نمبر 1593۔ اس حدیث سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج موقوف نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مدت تک جنگوں اور فسادات کی وجہ سے بیت اللہ کا حج موقوف رہے گا اور پھر جاری ہو جائے گا، یا اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ کچھ قومیں لوگوں کو بیت اللہ کا حج کرنے سے زبردستی روک دیں گی، واللہ عالم۔ جبکہ کعبے کے مندہم ہونے کا افسوسناک واقعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جبکہ بخاری شریف میں یہ زائد ہے، گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبے کے پتھر اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری کتاب الحج۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص، اس شخص سے مراد امام مہدی ہیں، کی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی۔ اس گھر کی حرمت کو اس کے ہاں رہنے والے ہی پامال کریں گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کعبے کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا، یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ مسند احمد بن حنبل۔ واقعہ اصحاب فیل کے زمانے میں مکہ والے کافر تو تھے مگر بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے اور اس کی حرمت پامال نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ابرہہ اور اس کے لشکر سے بچا لیا۔ یہاں تک حبشی کا معاملہ ہے تو وہ کعبہ کو گرانے میں اس وقت کامیاب ہو سکے گا جب مقامی لوگ بھی کعبے کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی حرمت کا پاس نہیں کریں گے۔ جب وہ بیت اللہ کی خدمت اور اہتمام سے پہلو تہی کریں گے تو اللہ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ عمدۃ القاری شرح بخاری میں ہے کہ آخری زمانے میں حضرت سیدنا عیسیٰ کے وصال کے بعد جب سینوں سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لشکر کعبے پر چڑھائی کرے گا، جب وہ ایک کھلے میدان پہنچے گا تو انہیں اول سے لے کر آخر تک سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، ان تمام کو کیوں کر دھنسایا جائے گا جبکہ وہیں ان کے بازار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان لشکریوں میں سے نہیں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان سب کو دھنسا دیا جائے گا، پھر ان کی نیتوں کے مطابق وہ اٹھائے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2118۔ اس طرح قیامت کی نشانیوں میں ایک قرآن کا اٹھایا جانا بھی ہے، لیکن یہ بھی حضرت عیسیٰ کے زمانے کے بعد ہوگا۔ حذیفہ بن علیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کو اس طرح مٹا دیا جائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جاننے والے بھی باقی نہ رہیں گے کہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ و زکوٰۃ کیا چیز ہے، اور قرآن مجید کو ایک رات میں اٹھا لیا جائے گا حتیٰ کہ روئے زمین پر اس کی ایک بھی آیت باقی نہ رہ جائے گی، اور لوگوں کے چند گروہ، ان میں بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں باقی رہ جائیں گے، کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے پایا تو ہم بھی اسے پڑھ لیتے ہیں۔ صلہ بن ظفر نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جب انہیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ زکوٰۃ کیا چیز ہے تو انہیں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کیا
फायदा पहुंचाएगा। तो हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे मुंह फेर लिया। फिर उन्होंने 3 बार ये बात उन पर दोहराई, लेकिन वो हर बात उनसे मुंह फेर लेते। फिर तीसरी मर्तबा उनकी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ए सलमा, ये कलमा उनको जहन्नुम से निजात देगा। इस तरह 3 बार कहा। सुनन इब्ने माजा किताबुल फितन हदीस 4049। गरामिया कदर नाजरीन, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम इस वक्त फितनों के उसी दौर से गुजर रहे हैं जिसका इशारा हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ अहदीस की सूरत में आज से 1500 साल कबल पहले ही दे दिया गया था। हम माजी में मुसलमानों पर तमाम अक़वाम आलम का झपटना भी देख चुके हैं, जिसके नतीजे में इस्लाम के निज़ाम खिलाफत को लपेट दिया गया, जबकि गुज़िश्ता 1 सदी से इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के लातादाद इक़दामात चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि तमाम गैर मुस्लिम कुव्वतें इस्लाम दुश्मनी में एक दूसरे की मुआविन हो चुकी हैं, जबकि उनके मुकाबले में मुसलमान हुकूमतों का तर्ज अमल वाज़े तौर पर गुलामाना जिंदगी की तर्जुमानी करता हुआ मालूम होता है। ये सिर्फ पौन सदी का किस्सा है जब दूसरी जंग अजीम के फौरन बाद 1948 में दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में बिखरे हुए यहूदियों को अर्ज़े फलस्तीन में जमा करके एक आजाद और नजरियाती सल्तनत कायम करने का हक दिया गया। और अगर आप गौर करें तो उस वक्त इसराइली रियासत का जो नक्शा बनता था उसकी शक्ल एक खंजर की मानद थी, जो कि इस अमल में बिलअमूम अहले इस्लाम और बिलखसूस आलम अरब के दिल में उतार दिया गया। और फिर इसके बाद अहले यहूद ने न सिर्फ फलस्तीनी मुसलमानों का जीना हराम कर दिया, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो इंतहाई कलील मुद्दत में दुनिया की मईशत पर इजारतारी कायम करने में कामयाब हो गए। बल्कि मजीद ये कि इस दौरान वो अपने मुख्तलिफ इक़दामात से अहले हरम की नफ्स ईमानी को आजमाते भी रहे कि अब दुनिया की लज्जतों के जेर असर गुम रहकर इन मुसलमानों में किस कदर हरारत ईमानी बाकी है, जिसकी आखिरी मिसाल माजी करीब में यरूशलेम को इसराइल का दारुल खिलाफा बनाना भी है, जिस पर मुसलमानों के कानों पर जूं तक न रेंग सकी। मोहतरम नाजरीन, हालिया आलमी वबा जिसको कोरोना वायरस का नाम दिया जा रहा है, जिसके बारे में बाज अहले नजर का दावा है कि ये एक मसनूई जरासीम है जिसको बाकायदा तौर पर तैयार करके दुनिया की आबादी को कम तरीन सतह पर लाने की एक वहशियाना और गैर इंसानी कोशिश है, ताकि दज्जाल की आमद से कबल उसके निजाम का रास्ता हमवार किया जा सके। जबकि इस बाबत इसराइली वजीर दाखिला का ये बयान कि अब वक्त आ गया है कि हम 3rd टेम्पल की तामीर को मुमकिन बना सकें। और फिर इसके फौरन बाद ही इसराइल ही के वजीर सेहत का कोरोना वायरस और इसके इलाज के बारे में ज़ुमानी बयान और अपने मसीहा यानी दज्जाल की मुतवक्के आमद के बारे में दिए गए बयानात भी इस ख्याल को तक़वियत देते हैं कि शायद इस आलमी साजिश के पीछे भी इसी मर्दोजन ज़माना कबीला का हाथ होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा काबिल तवज्जो और काबिल गौर बात यह है कि उम्मत मुस्लिमा इस वायरस के बाद अब कहाँ खड़ी है। जहाँ तक मीडिया की खबरों का ताल्लुक है तो इस वक्त इस कौम पर जिसको इसके रब ने तंबीह की थी कि ये शैतान तुम्हें मौत और भूख से डराता है, वो कुल्ली तौर पर इसके खौफ में मुब्तला हो चुकी है। वो जनाबे बाबुल इल्म के इस कौल को भी फरामोश कर चुकी है कि मौत जिंदगी की सबसे बड़ी मुखाफिज है। इसके दिमाग से जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तमाम अहादीस भी महव हो चुकी हैं जो आपने इस किस्म की आफात से बचने के लिए फरमाई थी और जिनमें नमाज और मस्जिद का तकद्दुस मरकजी हैसियत रखता था। तो क्या आज जबकि आलम इस्लाम में मसाजिद तो बंद हैं, लेकिन शराब खानों और नाइट क्लबों की रौनकें अपने अरूज पर हैं, को देखते हुए कौन कोरे चश्म ये कहेगा कि अभी क़यामत की निशानियां हमसे दूर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब ऐसे फितने बर्पा होंगे जिनमें बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा और खड़े होने वाला उनमें चलने वालों से बेहतर होगा और चलने वाला उनमें दौड़ने वालों से बेहतर होगा। जो दूर से उनकी तरफ झांक कर भी देखेगा तो वो उनको भी समेट लेंगे। उस वक्त जब किसी को कोई पनाह की जगह मिल जाए या बचाव का मुकाम मिल सके वो इसमें चला जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 7081। नाज़रीन गरामी, यकीन करें कि दौड़ो जमाना चाल क़यामत की चल गया के मुसादिक मुसलमानों का इस अंदाज में मौत से भागना कि वो अपने और हयात व ममात के खालिक को भी भूल जाएं, इस बात की वाज़ेह दलील है कि अब क़यामत कायम होने में ज्यादा देर बाकी नहीं। और वो लोग जो अफरा तफरी के इस आलम में भी तमाम मसाइल का हल अपने अल्लाह के सामने सरबसजूद होना ही जानते हैं, वो वक्त के खुशकिस्मत तरीन लोग हैं। हमारी दुआ है कि खालिक कायनात उम्मत मरहूमा को इस नाजुक घड़ी में ये तौफीक बख्शे कि वो तमाम दुनियावी और अखरबी मसाइल के मुकाबले में अपने खालिक की अमानगाह में जाने को तरजीह दें, वगरना बकौल एजाज आजिज रात सर पर है, ठिकाने का तयन कर लो, वरना सूरज तो सरे शाम उतर जाना है।